السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 60 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اچھا جی، مجھ سے تھوڑی سی نا پی ڈی ایف میں مسٹیک ہو گئی ہے۔ وہ یہ ہوا کہ آگے پیچھے پی ڈی ایف ہو گئی، وہ نمبرنگ میں تھوڑا سا ایشو آ گیا، کیونکہ لاسٹ ڈیز میں میری خود کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میرے ہاتھ میں فریکچر ہوا ہوا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا مینس کے روٹین بھی اپس اینڈ ڈاؤن ہوئی ہوئی، اور میں نے کسی سے پی ڈی ایف بنوایا تھا تو بائی مسٹیک جو ہے وہ پی ڈی ایف کی نمبرنگ چینج ہو گئی، اور میں نے بڑی اوکھے بیٹھ کے جو ہے نا وہ ریکارڈ کی، لیکن پھر وہ بعد میں آپ لوگوں کی بھی شکایتیں آتی، مجھے بھی ریڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا ہو رہا تھا۔ میں نے کہا شاید طبیعت صحیح نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے مجھے ریڈ کرنے میں تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے کہ مجھے لگ رہا نہیں ہوا اسٹوری، لیکن میں نے خود بھی آبزرو کیا بعد میں کہ مسٹیک ہوئی ہے تھوڑی سی، تو پلیز آپ لوگ مینیج کر لیں۔ اور جن کو اسٹوری کا تھوڑا سا سمجھنے میں ایشو آ رہا ہے وہ 60 پارٹ 1 کو تھوڑا سا دوبارہ سے ریوائنڈ کر کے تھوڑا تھوڑا دیکھ لیں تو اسٹوری آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یار انسان ہے، ہم بھی غلطی ہو جاتی ہے، انسانوں سے ہی ہوتی ہیں غلطیاں، تو پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں اللہ کے ساتھ کے علاوہ۔ تو میری کوشش ہوگی اب آگے آپ لوگوں کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور پلیز میرے لیے دعا کریں تاکہ میں جلدی میرے ہاتھ کی ریکوری ہو جائے اور میں جلدی جلدی جو ہے آپ لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ کروں، کیونکہ یار بہت محنت لگتی ہے، پورا سیٹ اپ لے کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ لیکن اب گھر والوں سے بھی ڈانٹ پڑتی ہے، لیکن بس چوری چھپ کے ہو جاتا ہے کام وغیرہ، کوئی بھی ادھر ادھر ہونا پھر میں بیٹھ کے ریکارڈ کر لیتی ہوں۔ تو چلیں جی، امید ہے آپ میری چھوٹی سی غلطی کو نظر انداز کر کے اور دوبارہ سے جو ہے وہ اسٹوری کو تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے 60 پارٹ 1 کو تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے آپ لوگ دیکھ لیں، آپ کو اسٹوری آگے سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ التمش خانزادہ سرسبز چہرے کے ساتھ لب کھینچے مردانے میں کھڑا اپنی نگاہیں زنان خانے کے دروازے پر گاڑے ہوئے تھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ وہ اسے کسی صورت آج رات یہاں نہیں رکنے دے سکتا تھا۔ سکندر خان کی حویلی کا ماحول بہت ایڈوانس تھا، ایڈوانس نہ بھی ہوتا پھر بھی وہ اسے کسی غیر کی حویلی میں رکنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کہیں رات گزارے یہ التمش خانزادہ کو گوارا نہ تھا۔ جس طرح وہ اپنے دوپٹے کو بھولی ہوئی تھی، یہ التمش خانزادہ کی غیرت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس سے کوئی رشتہ نہ بھی ہو کہ وہ اپنی غیرت ماننے لگا تھا۔ اتنی شدت سے اسے لے کر حساس اور پوزیسو ہو چکا تھا۔ التمش خانزادہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلاتے اسے چپتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو بہت ہی بے پرواہی سے وہاں کھڑی ہنس رہی تھی۔ وہ خود پر قابو پاتے وہاں کھڑا تھا، سکندر خان سے وہ بگاڑ بیٹھا تھا۔ اس کی مردانہ انا اب اس حویلی میں اس ایک لمحے کے لیے نہیں رکنے دے رہی تھی۔ نہ وہ سکندر خان کو دیکھنا چاہتا تھا جس نے زمر خان کو نگاہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ زنان خانے میں اب گانے بجنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ وہاں پر بے پرواہی سے کھڑی ہنس رہی تھی۔ وہ اس کے موتیوں جیسے دانتوں کو جبڑے نیچے دیکھتے اپنے سیاہ شال کندھوں پر چٹکتے بیٹھک کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زمر خان کو لیے بغیر وہ یہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ اسے اپنی مردانہ انا کو مار کر اسے حویلی میں ہی رہنا تھا۔ جب تک زمر خان ادھر تھی وہ اپنے لاوے کے مانند ابلتے ہوئے خون پر قابو پاتے بیٹھک کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں اس کے باقی دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ التمش خانزادہ بیٹھک میں صوفے پر بیٹھے ٹیبل پر رکھی اپنے پسٹل کو 2 انگلیوں سے کب سے ہی گھما رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پڑے بل اور اس کا خطرناک حد تک سرخ پڑتا چہرہ وہاں بیٹھے اس کے تمام دوست پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اتنے غصے میں لگ رہا تھا کسی کی بھی کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے۔ سکندر خان بھی کافی سنجیدگی سے ادھر بیٹھے ہوئے تھا۔ بیٹھک کا ماحول کافی سرد اور گمبھیر تھا۔ سکندر خان نے بہن عائشہ کی مہندی پر اس نے صرف اپنے دوستوں کو بلایا تھا۔ مردانے میں عالیشان عورت دعوت دے رکھی تھی۔ کھانا تیار ہو کر مردان خانے کی ٹیبل پر چن دیا گیا تھا۔ التمش خانزادہ اپنی پسٹل ٹیبل سے اٹھائے صوفے سے ٹیک لگا گیا تھا۔ کھانے کی طرف اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ التمش کھانا کھاؤ، کیا سوچ رہے ہو؟ اس کے دوست فیصل نے اسے ایسے ہی بیٹھے دیکھ کر کہا۔ سکندر خان نے بھی کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ مجھے بھوک نہیں، التمش سرد و سپات لہجے میں بولتے اپنی پسٹل اپنی قمیض کی پاکٹ میں ڈالتے تیز تیز قدموں سے بیٹھک سے نکل گیا تھا۔ وہ بیٹھک سے نکلتے باہر آیا۔ زنان خانے کے جالیدار دروازے سے گانوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ التمش خانزادہ نے دروازے کی طرف نگاہ ڈالی۔ اس کی رنگت تپ کر کندھار ہوئی تھی، رگوں میں بھڑکتا خون بوائلنگ پوائنٹ پر آیا تھا۔ وہ سامنے ہی کسی بےہودہ سے گانے پر ڈانس کر رہی تھی جس کے لیرکس تو بےہودہ تھے ہی، وہ خود بھی اپنی کمر کو لچکاتے ان لیرکس کے مطابق ڈانس کر رہی تھی۔ التمش خانزادہ مٹھیاں دبوچے آنکھوں میں لال ڈورے لیے زمر خان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈانس کرتے ہوئے اپنے دوپٹے اپنے جسم کی بے پردگی کا خیال نہ تھا۔ التمش خانزادہ کو اپنا دماغ تڑک کر 2 حصوں میں تقسیم ہوتا محسوس ہوا۔ التمش خانزادہ نے اپنی کنپٹی انگلی سے مسلتے ہوئے بیٹھک کی طرف نگاہ ڈالی۔
जहां सब खाने में मसरूफ थे। कोई भी इधर मतवज्जा न था। अल्तमिश खानजादा तेजी से जनान खाने की तरफ बढ़ते, अंदर दाखिल होते जमर खान की तरफ बढ़ते, इसे बाजू से जकड़ते अपने मुकाबल कर गया। वहां मौजूद तमाम खवातीन परेशानी से सोफे से उठी थी। जमर खान अल्तमिश खानजादा को कैसो कसब से बेयकीनी से देख रही थी, जैसे बाजू से बेदर्दी से जकड़े इसके सुरमई गहरी आंखों में अपनी खून उतरी आंखें गाड़े हुए था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे यूं सबके सामने सावियार खानजादा की बहन को हाथ लगाने की? जमर खान को डराते हुए इसका गिरबान जकड़ते से बुरी तरह झंझोड़ गई थी। गाना अभी भी ऊंची आवाज में चल रहा था, मगर जिमर खान ने बहुत बुरी तरह अल्तमिश खानजादा का गिरबान झंझोड़ा था। जिमर खान के हद तक अमीज रवैये पर अल्तमिश खानजादा की रंगत में मजीद सुर्खियां घुल चुकी थी। वहां मौजूद सभी इन दोनों को परेशानी से देख रहे थे। अल्तमिश खानजादा और जिमर खान को वहां खड़ी तकरीबन तमाम खवातीन भी जानती थी। हिम्मत बहुत है मेरे अंदर और आज ये हिम्मत दिखाकर रहूंगा। अल्तमिश खानजादा अपने कॉलर इसकी मुट्ठियों से एक झटके से छुड़वाते अपनी शॉल अपने कंधों से खींचकर उतारते हुए जिमर खान के गिर्द उड़ा चुका था। अल्तमिश। जिमर खान की ऊंची आवाज चलते गाने में दब कर रह गई थी। अल्तमिश खानजादा इसकी कलाई अपनी फौलादी गिरफ्त में जकड़े जनान खाने से निकल गया था। अल्तमिश। जिमर खान अपनी कलाई अल्तमिश खानजादा की मजबूत गिरफ्त से छुड़वाते हलकान होते इसके साथ तकरीबन घिसट रही थी। वो अपनी हल्की घनी बियर्ड उंगलियों से सहलाते हुए अपने भारी बूटों के दमक से बिना रुके आगे बढ़ रहा था। अल्तमिश। वो जनान खाने से बाहर आते इसके भारी कदमों का साथ भागते हुए देते हलक के बल चीखी थी। खामोश सिबर बीबी, वरना मैं क्या कर डालूं मुझे भी पता नहीं। वो रुकते हुए अपने अनाबी लबों पर उंगली रखते इसे खामोश करवा क्या था। जिमर खान इसे अपनी बेतरतीब सांसों के साथ खौंखार निगाहों से देख रही थी। भागने और चीखने की वजह से इसकी सांस बुरी तरह फूल रही थी। सुरमई आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। गोली चलाओगे मुझ पर? चलाओ गोली अल्तमिश खान। जिमर खान इतनी जोर से चीखी थी कि इसे इसी लम्हे खांसी का दौरा पड़ा था। जरा से चीखने और भागने से ये हाल हो गया जिमर बीबी आपका। अपनी नाजगी का ख्याल करें जिमर बीबी, वरना जिमर खान की हालत इस्तज़ाहिया निगाहों से देखते बात अधूरी छोड़ गया था। वरना क्या अल्तमिश खानजादा? जिमर खान गुस्से से गुर्राती हुई एक हाथ से इसका गिरबान जकड़ गई थी। वरना मैं आपको अपनी पिस्टल की गोलियों से दाग के आपकी नाज की हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वो इसका हाथ अपने गिरबान से बहुत बेदर्दी से झटक गया था। वो जिस तरह आज जिस हुलिये में डांस कर रही थी, पहली मर्तबा अल्तमिश खानजादा इसके सामने अपने हवास खोते इसे इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा था। तुम जावियार खानजादा के वफादार कुत्ते बनते बनते अपनी औकात भूल चुके हो। मालिक अपने वफादार कुत्ते को पुचकारते चार चूम भी लेता है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि कुत्ता अपनी औकात भूल जाए। रहेगा वो कुत्ता ही। जिमर बेबी। अल्तमिश खानजादा इसकी बात पर अपना आपा खोते तंदो तेज लहजे में गरज उठा था। मेरे सामने ऊंची आवाज करने से पहले सोचो तुम हो कौन, तुम्हारी पहचान क्या है? किसी को भी ये पता नहीं पता तुम खान हो या नहीं भी। जिमर बेबी। बस चीखते हुए अपना हाथ इसे मारने के लिए उठा चुका था। इसका उठा हाथ देखते जिमर खान की चलती जुबान रुक चुकी थी। वो गहरे सांस लेते इसका हवा में मुअल्लक हाथ देख रही थी। वो हवा में मुअल्लक होते हाथ के साथ इसे खून उतरी आंखों के साथ देख रहा था। तुम मुझ पर हाथ उठाने लगे थे। जिमर की आवाज में बेयकीनी थी। आपकी जगह कोई और ये कहता जिमर बीबी इसकी जुबान के टुकड़े टुकड़े कर डालता। कहने वाली आपकी जुबान थी, इसलिए आपकी जुबान दांतों के अंदर सलामत है। याद रखिएगा, आइंदा इस तरह की बकवास की मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी मोहब्बत मेरा इश्क है। बस की सुरमई बेयकीन आंखों में अपनी खून उतरी आंखें गाड़े तंबी कर गया था। मुल्तमिश खानजादा रंगत में शदीद सुर्खियां खुलते देखते हुए उसकी पेशानी की उजागर होती नीली रगों पर अपने लब सख्ती से भींच रही थी। वो नहीं चाहती थी वो इसे मजीद कुछ कहे। इसकी खून उतरी आंखें देखते जिमर खान पहली मर्तबा सहमी थी, मगर वो इस पर अपना डर खौफ जाहिर नहीं करना चाहती थी। हाथ छोड़ो मेरा और छोड़ दो मुझ पर ये जोर जबरदस्ती के हक मलकियत। मैं आइंदा इस तरह की बात कहना तो दूर की बात तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगी। वो दांत पर दांत जमाए अपनी कलाई की गिरफ्त इससे छुड़वाने की कोशिश में फिर से हलकान हुई थी। वो मजीद मजबूती से इसकी कलाई जकड़ गया था। जो आप चाहती हैं वो कभी नहीं होगा जिमर बीबी। मैं आपको शतर बहार मुर्ग की तरह नहीं छोड़ सकता। जहां आपका दिल किया आप मुंह उठाकर चल पड़े। वो तमस्कराती लहजे में बोलते इसकी कलाई से खींचते अपने करीब पड़ गया था। क्या मतलब है इस बात का? जमीर खान इसकी बात पर अपना जब्त होते इसकी ब्राउन सुर्ख होती आंखों में अपना सवालिया गहरी सुरमई आंखें गाड़ गई थी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ जिमर बीबी, मुझसे छुटकारा आप क्यों चाहती हैं। वो इसकी सुरमई गहरी आंखों में काजल की गहरी रमक जलती निगाहों से देखते बोला। मुकाबल से इतनी शिद्दत से इश्क करता था, इसका बस चलता इन आंखों पर भी किसी की एक निगाह न पड़ने देता।
وہ سکندر خان کے جس طرح کے قریب ہوئی تھی وہ یاد کرتے التمش خانزادہ اپنے سینے میں جلتے بھامڑوں پر قابو پانے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ کیوں چاہتی ہوں میں؟ زمر خان نے اس کی بات پر اپنے تیکھے چتوان اچکائے تھے۔ زمر بی بی، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں میں، پوری نظر ہے میری آپ پر، کچھ تو کرنا چاہتی ہیں آپ پر زمر بی بی، التمش خانزادہ تنزیہ بولتے مسکرایا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ زمر خان کی آنکھوں میں ابھی تک اپنی آنکھیں گاڑی ہوئی تھی۔ ڈانس کہاں سے سیکھا زمر بی بی آپ نے؟ التمش کا سوال پر زمر خان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ میرا ہاتھ ہوا میں معلق نہیں ہوگا، اٹھ جائے گا۔ وہ لفظ چباتی غرائی تھی۔ زمر بی بی، ڈانس میں آپ بالی ووڈ کی آئٹم ہیروئن کو بھی مات دے رہی تھی۔ یہ کمر کو لچکانا، ادائیں دکھانا، یہ سب کچھ بیٹھے بیٹھے نہیں آ جاتا۔ وہ اس کے ڈانس اسٹیپ یاد کرتے بھڑ پڑ چلا تھا۔ جس موبائل میں تم آئٹم سانگ دیکھتے اپنی ابلتی جوانی پر قابو پاتے رہتے ہوئے اسی موبائل سے ڈانس سیکھا ہے۔ وہ غصے سے سیکھپا ہوتے جھکتے ہوئے اس کی کلائی پر دانت کاٹ گئی تھی۔ جس ہاتھ سے وہ اس کی کلائی کو دبوچے ہوئے تھا، زمر خان کی بے رحمی پر وہ دانت پر دانت جمائے آنکھیں میچ گیا تھا۔ وہ بہت بے رحمی سے اس کی کلائی پر دانت کاٹتے اپنے دانتوں کا دباؤ بڑھاتی جا رہی تھی۔ التمش خانزادہ گہرے سانس لیتے اس کا بے درد وار برداشت کر رہا تھا۔ زمر خان اپنی پوری قوت صرف کرتے چکرا کر رہ گئی تھی۔ مقابل اس کی کلائی چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ اپنے منہ میں خون کھلتا دیکھتے وہ اس کی کلائی دانتوں سے آزاد کرتے زمین پر خون تھوکتے سیدھی ہوئی تھی۔ التمش خانزادہ سے مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتی ہی نہیں آپ مجھے اپنے خوبصورت دانتوں سے یہ بے رحم نشان دے کر کیا دے چکی ہیں۔ وہ اسے نرم نگاہوں سے دیکھتے جھکتے ہوئے اپنی کلائی پر گڑھے اس کے دانتوں کی دی ہوئی سوغات پر لب رکھ گیا تھا۔ زمر خان یہ دیکھتے غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ سیدھا ہوتے گہرا مسکرایا تھا۔ زمر بی بی، نہ صرف آپ کی موتی جیسے دانت میری سکن میں گڑے ہیں بلکہ آپ کے لب بھی مجھے چھو چکے ہیں۔ نفرت دکھائیں یا محبت، مگر صرف التمش خانزادہ کو دکھائیں۔ آپ کا عاشق ہر بار سہتے ہوئے برداشت کر جائے گا، صرف میری ہو جائیں زمر بی بی۔ بے شک مجھے نہ اپنائے، میری ابلتے جوانی پر رحم نہ کھائے، مگر میرے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ ساری عمر آپ کے قدموں میں گزار دوں گا۔ وہ زمر خان کے شعلہ بار نگاہوں میں دیکھتے ملائمت بھرے لہجے میں بولا، یعنی تم اپنی اوقات جانتے ہو التمش خانزادہ؟ تم میرے ساتھ کبھی حلال کا رشتہ نہیں بنا سکو گے، اس لیے چاہتے ہو اگر تمہاری نہ ہو سکوں کسی اور کی بھی ہو نہ پاؤں۔ زمر جواباً استضائی ہنسی تھی۔ زمر کو اپنے قدموں میں صرف تم نہیں بلکہ یہ ساری دنیا چاہیے۔ نکاح تو کروں گی، میں ضرور کروں گی۔ اگر تم مرد ابلتی جوانی پر قابو نہیں پا سکتے، اس طرح عورتوں میں بھی کچھ ڈیزائرز ہوتی ہیں، اس لیے نکاح تو میں کروں گی۔ وہ آخری جملے پر زور دیتے التمش خانزادہ کے خون کو جلانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ جس کی آنکھوں سے ٹپکتے خون سے واضح تھا آخری بات پر مقابل کے گہرا وار کر گئی تھی۔ التمش خانزادہ جبڑے بھیجتے ہوئے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ التمش، چھوڑو مجھے، جان سے مار ڈالے گا ساویار خانزادہ تمہیں اگر اسے پتا چلا تم نے میرے ساتھ ہی سلوک کیا ہے۔ وہ چیختے ہوئے اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی تھی۔ وہ اسے لیے کارپورچ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مردانے میں کھانا کھانے کی وجہ سے یہاں کوئی نہیں تھا۔ گیٹ پر صرف چوکیدار تھا۔ گلریز بابا گیٹ کھولے۔ وہ گرجتے ہوئے زمر خان کو پچھلی سیٹ پر دھکیل چکا تھا۔ زمر خان نے سیدھے ہوتے دروازہ کھولنا چاہا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے تمام دروازوں کو لاک کر گیا تھا۔ التمش خان، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ اس کی شال اپنے وجود سے اتارتے پھنکارتے ہوئے گاڑی کے لاک کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ التمش خانزادہ غصے سے ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی گیٹ سے باہر نکال لایا تھا۔ اس کی گاڑی اب سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی۔ زمر خان کی گاڑی کے لاک میں ہاتھ ڈالے غصے سے چیخ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی کال پر التمش خانزادہ نے موبائل اٹھائے، گاڑی روکتے مڑتے ہوئے موبائل زمر خان کے سامنے کیا۔ خان کی کال ہے، کر لوں اٹینڈ؟ التمش خانزادہ نے اس کے بغیر چادر کے وجود پر شعلہ بار نگاہیں گاڑے قہر آلود لہجے میں پوچھا تھا۔ مجھے دو، میں لالا کو بتاتی ہوں تم نے کیا کیا۔ زمر خان اس کے ہاتھ سے فون چھپٹ چکی تھی۔ اٹھائیں، بتائیں، اس سے پہلے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کس طرح کے حلیے میں ڈانس کر رہی تھی۔ اتنا خیال نہیں تھا کہ آپ مردان خانے کا دروازہ تک بند کر لیتی۔ آپ کی سہیلیاں وہاں بیٹھی کتنی عورتیں آپ کو موبائل میں کیپچر بھی کر رہی تھی، اور وہ ویڈیو حاصل کر کے میں خود خان کو بھیجوں گا۔ التمش خان کی بات پر زمر خان کا کال ریسیو کرتا ہاتھ رک چکا تھا۔ اب وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اٹھائیے زمر بی بی۔ وہ اس کے بغیر چادر کے وجود کو غضبناک نگاہوں سے دیکھتے حلق کے بل دہاڑ اٹھا تھا۔ زمر خان کی دہاڑ پر خود پر قابو پاتے ہوئے کال کاٹتے موبائل ڈیش بورڈ پر پوری قوت سے مار چکی تھی۔ موبائل ڈیش بورڈ سے لگتے التمش کے قدموں میں گرا تھا۔ موبائل فونز کی اسکرین ڈیمیج ہو چکی تھی۔ اپنے غصے پر قابو پانا سیکھے زمر بی بی۔ میری اتنی اوقات نہیں روز موبائل فون بدل سکوں۔ وہ اپنے موبائل کی حالت دیکھتے اسے بیک ویو مرر سے گھور کر رہ گیا تھا، جس کی
میں بنوں گی اس کے موبائل فون، اس کے کوئی چیز نہیں چھوڑوں گی، مجھے اتنا ہی غصہ آتا ہے، سمجھے تم؟ وہ غصے سے بولتے ہوئے التمش کی شال اٹھائے اپنے وجود پر لپیٹ گئی تھی۔ التمش خانزادہ کی دھمکی سے وہ اچھی خاصی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ زاویار کو اس کے ڈانس کا پتہ چلتا، وہ اس کا حویلی سے نکلنا بند کروا دیتا۔ التمش خانزادہ سے شال اوڑھتے دیکھتے گہرا سانس پڑتا گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ اپنا دوسرا کی پیڈ موبائل نکالتے زاویار خانزادہ کا نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ جی خان۔ زاویار کے فون اٹھانے پر وہ مؤدب لہجے میں بولا، مجھے آج بہرمند چاہیے ہر حال میں۔ زاویار کی گرج فون پر گونجی تھی۔ خان فکر نہ کریں، آج رات ہی بہرمند آپ کے پاس ہوگا، پکا انتظام ہے، دانا ڈال چکا ہے، بس اسے چگنے کی دیر ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتے فون بند کر چکا تھا۔ زمر کی خاموشی پر التمش نے زمر کو بیک ویو مرر سے دیکھا۔ وہ غصے سے گاڑی کے شیشے سے باہر نگاہیں جمائے ہوئی تھی۔ آئندہ آپ نے اپنی چادر کا خیال نہ کیا یا اتنی بےہودہ ڈریسنگ کی یا کوئی بھی فضول حرکت کی تو زمر بھی آپ کو دھمکی دیے بغیر آپ کے سارے کرتوت خان کو بتا دوں گا۔ التمش نے بیک ویو مرر سے اس کے بے پناہ خوبصورت نقوش کو دیکھتے سنجیدگی سے تنبیہ کی تھی۔ شٹ اپ، ڈونٹ ٹرائی ٹو تھنک، جسٹ گاڈ۔ That's what you are paid for, Zimmer Khan gurrai. You shut up with your nonsense. I may be your god, but I never taken a single rupees of Xavier Khanzada for this duty. My duty is my loyalty and my salary is Khanzada's trust. تم اپنی بکواس بند کرو، میں تمہارا گاد ضرور ہوں مگر زاویار خانزادہ سے آج تک 1 روپیہ نہیں لیا اس ڈیوٹی کا۔ میری ڈیوٹی میری فرما برداری ہے اور میری تنخواہ خان کا اعتبار۔ وہ جواباً اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے انگلش ایسن میں گھرایا تھا۔ زاویار خانزادہ کا یہی اعتبار بہت جلد ختم ہوگا تم پر، دھکے مار کر حویلی سے نکالے جاؤ گے۔ وہ دل میں سوچتے ہوئے خاموشی سے اپنا رخ گاڑی سے باہر جما گئی تھی۔ التمش خانزادہ کی خاموشی پر حیران ہوا تھا۔ شٹ اپ، ڈونٹ ٹرائی ٹو تھنک، جسٹ گاڈ، دیٹس واٹ یو آر پیڈ فار۔ اس کے لفظ یاد کرتے التمش خانزادہ کو اپنا میٹر شارٹ ہوتے محسوس ہو رہا تھا۔ انگریزی بھی اچھی، ڈانس بھی کمال کا، زمر بھی لگتا ہے یوٹیوب پر دن رات یہی کلاسز لی جا رہی ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تیز کر گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو کریم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زاویار خانزادہ کے ڈیرے اور اس کے ارد گرد کوئی گارڈ نہ ہو؟ بہرمند خان اپنی جیپ کے بونٹ سے چھلانگ مارتے اترا تھا۔ یہی سچ ہے، زاویار فارم ہاؤس میں اپنا خوبصورت بیوی کے ساتھ عیاشی کر رہا ہے۔ ڈیرے اور اس کے گرد کوئی نہیں۔ کریم خان اپنی بندوق سے آسمانی فائر کرتے ہنسا تھا۔ جواباً بہرمند چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتے کوہکا لگا گیا تھا۔ پھر آج کی رات زاویار کے وہ پالتو کتے رومیو اور ٹائٹان، انہیں جل کر مرنا ہوگا۔ بہرمند ہنستے ہوئے اپنی شال گلے میں چٹکتے ہوئے چھلانگ مار کر اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ کریم خان بھی ہنستے ہوئے جیپ میں بیٹھا تھا۔ اچھی طرح تحقیق کرنی تھی، رومیو اور ٹائٹان کے علاوہ کہیں زاویار کا وفادار ایک اور کتا بھی وہاں بندہ نہ ہو، بیچارہ خواہ جل کر مر جائے گا۔ بہرمند نے جیپ سٹارٹ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کریم خان کی طرف دیکھا تھا۔ کون خان؟ کریم خان نے جواباً نہ سمجھی سے دیکھتے اپنا ایک آئیبرو جھکایا۔ التمش خانزادہ۔ بہرمند کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ اس کا ساتھ کریم خان نے بھرپور طریقے سے دیا تھا۔ بہرمند خان کی جیپ زاویار خانزادہ کے علاقے میں داخل ہوئی تھی۔ وہاں اس کا کوئی گارڈ متعین نہ تھا۔ بہرمند ہنستے ہوئے اپنی جیپ زاویار کے علاقے میں داخل کر گیا تھا۔ ارتضیٰ خان کے مرنے کے بعد پہلے بھی رات کی تنہائی میں یہاں آ کر اپنے کچھ بندوں کے ساتھ زاویار کے کھیتوں کو آگ لگا چکا تھا۔ درخزئی نے اسے کل سے حویلی سے نکالا ہوا تھا، اس لیے اس کے پاس کوئی گارڈ نہیں تھا۔ درخزئی خانزادہ کے حکم پر کوئی گارڈ اس کے ساتھ آیا بھی نہ تھا۔ وہ کریم خان کے ساتھ اس کے چھوٹے سے ٹھکانے پر کل سے موجود تھا۔ درخزئی خانزادہ پر آیا ہوا سارا غصہ وہ آج زاویار خانزادہ کا ڈیرا چلا کر اتارنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ اپنی جیپ کے ڈیرے کے گرد کھڑی کرتے ڈیرے کی دیواریں پھلانگتے اندر داخل ہوئے تھے۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز پر کریم خان اور بہرمند خان ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرائے تھے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی پٹرول کی بوتل سے وہ ارد گرد چھڑکاؤ کرنے لگے۔ وہ رات کے اندھیرے میں آہستگی سے آگے بڑھتے پورے ڈیرے کے گرد پٹرول کا چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ وہ لوگ اب ہنستے ہوئے استبل کی طرف بڑھے جہاں زاویار کا گھوڑا بندھا تھا۔ برآمدے میں پلر کے ساتھ زاویار کے کتے زنجیروں کے ساتھ بندھے تھے۔ وہ لوگ استبل کی طرف بڑھے تھے کہ زاویار خانزادہ کے کتے بھاگتے ہوئے ان کی طرف آئے۔ بہرمند اور کریم خان نے ایک دوسرے کو تعجب بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنی پسٹل قمیض سے نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ پیچھے سے التمش آتے ہی ان دونوں کے گرد اپنے بازو ڈالتے ان کے گردن بے دردی سے جکڑ گیا تھا۔ وہ لوگ خود کو دونوں ہاتھوں سے چھڑوانے کی کوشش میں سرخ ہو چکے تھے۔ التمش خانزادہ ان کی سانسیں بے دردی سے دبوچے ہوئے تھا۔ رومیو اور ٹائٹان ان دونوں پر کودتے چھپٹ چکے تھے۔ اسٹاپ اٹ رومیو ٹائٹان! زاویار خانزادہ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ شال گلے میں مفلر کے انداز میں لپیٹے ہنستے ہوئے بھاری بوٹوں کی دھمک سے برآمدے میں
बरामदे से होते हुए इनकी तरफ बढ़ा था। रोमियो टाइटैन रुकते हुए जावियार खानजादा की तरफ बढ़े थे, उसके बूटों को चाटने लगे। जावियार खानजादा हंसते हुए पंजों के बल बैठते हुए अपने कुत्तों को एक हाथ से प्यार से सहलाते हुए अपनी ब्राउन साहिराना आंखें बहरमंद और करीम खान पर गाड़ गया था, जो अल्तमिश खानजादा की बेदर्द गिरफ्त में खुद को छुड़वाते जख्मी परिंदे की मानद फड़फड़ा रहे थे। You two are absolute fools. Did you go to graze like cattle or get drunk? बहुत ही बेवकूफ हो तुम दोनों। अकल घास चढ़ने गई थी या नशा करने? जावियार खानजादा इन दोनों की तरफ देखते अपने मुंह पर हाथ फेरते गहरा मुस्कुराया। अल्तमिश मुस्कुराते हुए इसकी गर्दन पर गिरफ्त मजबूत करते मुस्कुरा रहा था। अल्तमिश। जावियार खानजादा ने रोमियो टाइटन को प्यार करते हुए अल्तमिश को ऊंची आवाज में पुकारा। जी खान, अल्तमिश की जान आप पर कुर्बान। अल्तमिश बहरमंद और करीम के गिर्द दोनों को मजीद बेदर्दी से जकड़े जवाब और ऊंची आवाज में बोला। तुम्हारी जान नहीं चाहिए अल्तमिश? जावियार संजीदगी से दांत पर दांत जमाए बोलते बुलंद बबांग कहकर लगा गया। जान की जान चाहिए खान, इनकी जान भी आप पर कुर्बान। अल्तमिश बहरमंद और करीम खान की तरफ देखते जावियार खानजादा के कहके में साथ दे गया था। डेरे पर अब जावियार खानजादा अल्तमिश खानजादा के कहके गूंज रहे थे। बहरमंद और करीम खान अपनी गर्दन छुड़वाते हलकान हो चुके थे। अल्तमिश। जावियार खानजादा ने टाइटैन की मुंह को आगे से दोनों हाथों से जकड़े इस पर लब रखते अल्तमिश को फिर से बुलंद आवाज में पुकारा था। जी खान, बहरमंद और करीम खान की जान आप पर भी कुर्बान। अल्तमिश खानजादा के जवाब पर जावियार खानजादा का फिर से बुलंद बबांग कहका गूंजा था। तुम्हें लगता है मेरी अंग्रेजी इन्हें समझ आई होगी? जावियार खानजादा ने संजीदगी से अल्तमिश की तरफ देखते सवाल किया। मुझे लगता है खान ऊपर से गुजर गई होगी। पढ़े लिखे दरकजी खानजादा के भाई ने कच्ची तक भी नहीं पढ़ा था। क्या बात कर रहे हो अल्तमिश? जावियार चेहरे पर हैरान की सजाए खड़े होते बहरमंद और करीम खान की तरफ बढ़ा। ठीक कह रहा हूँ खान, बेचारे ने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ सड़कों पर आवारा कुत्तों की तरह आवारा गर्दी की है, और आज आवारा कुत्तों की तरह अपनी जान दे देंगे। जावियार खानजादा सजाइया हंसते हुए अल्तमिश की बात काट गया था। बहरमंद बड़ी होशियारी से अपना एक हाथ कमीज की तरफ ले जाते हुए अपनी पिस्टल निकालते से जावियार पर तान गया। इससे पहले वो गोली चलाता जावियार अपने भारी बूथ से इसके हाथ पर जर्ब लगा गया था। पिस्टल अल्तमिश के हाथों से छूटकर गिरी थी। अल्तमिश जावियार खानजादा के इशारे पर बहरमंद को अपनी गिरफ्त से आजाद कर चुका था। वह जमीन पर गिरे बुरी तरह खांसने लगा था। जावियार खानजादा अपने बूटों से इसके मुंह पर बेदर्दी से जरबे लगाने लगा। डेरे पर बहरमंद की फलक शगाफ चीखें गूंज रही थी। अल्तमिश करीम खान से इसकी पिस्टल लेते हुए इसके हाथ ऊपर करवाते घुटनों के बल बिठवा चुका था। करीम हाथ ऊपर किए दांत पर दांत जमाए बहरमंद की दरगत बनते देख रहा था। मेरा रास्ता रोकोगे सरदार जावियार खानजादा का? मेरी औरत पर गलीज निगाहें गाड़ोगे? जावियार खानजादा पुकारते हुए इसे बेदर्दी से मारते जा रहा था। बहरमंद की निगाहें आर्श पर गड़ी थी। वो इस दिन भूल नहीं पा रहा वो इस दिन की भूल नहीं पा रहा था। बहरमंद की चीखें डेरे में गूंजती शिद्दत अख्तियार करती जा रही थी। मेरे जानवरों को मारोगे, रोमियो टाइटैन को जलाओगे, मेरे घोड़े को जलाओगे, मेरी बीवी को अपनी गलीज निगाहों से देखोगे। आज तुम्हारी वो हालत करूंगा, तुम अपने होने पर पछताओगे। वो दहाड़े मारते हुए से बेदर्दी से मारता जा रहा था। दरखजे खानजादा अपने कमरे में भारी दमक से दाखिल हुआ था। अनाया ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ी स्याह वेलवेट नाइटी पहने हुए अपने कमर तकाते सिल्की ब्राउन बालों में ब्रश कर रही थी। दरखजे खानजादा अपनी शाल कंधों में उतारते इसकी तरफ बढ़ते, इसे कंधों से जकड़े इसके चेहरे को दोनों हाथों में भरते इसके लबों पर छुप गया था। अनाया इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ गई थी। उसकी सांसों को जकड़े इसकी कमर को साइडों से जकड़े इसे ऊपर को उठाते इसकी टांगे अपने गिर्द लपेट गया। अनायास की गर्दन में बाहें हमायल कर गई थी। उसके लबों का जाम पीते हुए इसकी सांसें बहुत शिद्दत से खींचते जुनूनी हो रहा था। अनाया दरखजी का जुनून अपने होठों पर सहते मीठी सी जलन से अपनी आंखें मूंद गई। वह मज़ाहमत नहीं कर सकती थी। उसकी जरा सी मज़ाहमत पर इसे मज़ीद जुनूनी हो जाता था। हे माय लेडी लव, योर obsessed crazy husband is craving your complete focus. हे माय लेडी लव, आपके दीवाने पागल शौहर को आपकी फुल अटेंशन चाहिए। वो इसकी सांसों को आजाद करते से मखमूर निगाहों से देखते बेतरतीब सांसों से बोला, What does this crazy obsessed husband want from beautiful wife? इस पागल दीवाने शौहर को क्या चाहिए अपनी खूबसूरत बीवी से? अनाया अपने बालों को एक अदा से झटकते अपना गाउन अपने शोल्डर से एक हाथ से नीचे करते दरखजई की तरफ देखते हंसते हुए बोली थी, My beautiful wife will kill this सरदार विद हर चार्म्स टुनाइट। दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी बीवी आज रात अपनी अदाओं से सरदार की जान लेकर रहेगी। वो बेड की तरफ बढ़ते इसे बेड के नरम गद्दे पर फेंकते हुए इस पर हावी होते इसके लबों पर फिर से झुक गया था। दरखजी खानजादा इसके चेहरे को थाम कर इसके लबों पर कहर ढा रहा था।
अनाया इसकी शिद्दत में भरपूर साथ देते इसके घने बालों में उंगलियां फंसाई हुई थी। दरखजी खानजादा इसके ऊपर इसकी ओर अपनी सांसें बेतरतीब करते हुए इसके लबों को आज़ाद करते इसका चेहरा थामे इसके खूबसूरत नकोश पर सुलगती सांसें छोड़ते इसे मदहोशी भरी निगाहों से देख रहा था। All you want today is just these lips, nothing else. आज सिर्फ ये होंठ चाहिए और कुछ नहीं। अनाया की बात पर दरखजी कहका लगा गया था। These rosy lips are what get me going, my dear. Without them, my engine engine can't start. And you're well aware for that. ये गुलाब होंठ तो मुझे चालू करने के लिए है, मेरी जान। इसके बगैर मेरी मशीनरी नहीं चलती, तुम अच्छी तरह जानती हो। वह इसके लबों पर लब रखते गंभीर आवाज में बोलते इसकी पेट में गुदगुदी कर गया था। और दरखजी, इस वक्त आपकी लैंग्वेज कोई कह सकता है आप एसपी रह चुके हैं। अनाया हंसते हुए इसके कॉलर जकड़े अपने करीब कर गई थी। मुझे क्या चाहिए दरखजी, ये आप जानते हैं। वो अपनी हंसी पर काबू पाते इसके कॉलर को दोनों मुट्ठियों में जकड़े इसके कान में सरगोशी करते दरखजी के कान को बेदर्दी से अपने दांतों में दबा गई थी। दरखजी आंखें बंद करते मुस्कुराते हुए रोल करते अपने ऊपर कर गया था। अनायास और गुलाब होते नजरें झुकाए इसके सीने में चिपटी थी। देखने दो मुझे अपना ये खूबसूरत चेहरा जो बेबाकी दिखाते शर्माते हुए कैसा लगता है। वो हंसते हुए इसे बाजुओं से जकड़े ऊपर करते इसके बेहद सुर्ख चेहरे पर निगाहें गाड़ गया था। दरखजी अनाया से मध्यम लहजे में पुकारते अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा गई थी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए इस वक्त मेरी जान। वो भारी आवाज में बोलते इसके चेहरे से दोनों हाथ हटा गया था। अनायस की सुर्ख मखमूर आंखों में देखते सुर्ख कंधार होते निगाहें चुका गई थी। मेरी जान, आप एक शर्मीली बीवी हैं, इसलिए बेबाक बीवी बनने की कोशिश मत करें। चचा नहीं, जचता नहीं आप पर। आप मुझे कभी नहीं बता सकती हैं आपको क्या चाहिए। आप इस वक्त सिर्फ शर्मा सकती हैं। आपको क्या चाहिए मैं खुद ही करके दिखा देता हूँ। आपके बस की बात नहीं है कुछ कहना और भी बेबाक करके दिखाना जो मुझे इस वक्त आपसे चाहिए। दरकज़ी से यूं गुलाब की तरह सुर्ख देखते अपनी बातों से तपाते हुए इसका गाउन कंधों से नीचे घिसका गया। अपनी बीवी को इस वक्त बेबाकी दिखाने पर मजबूर करना था वो जानता था। ओह रियली। अनायास की बात पर गुस्से से झुकते इसकी गर्दन में दांत काट गई थी। दरखज़े खानजादा मदहोशी से आंखें बंद कर गया था। इसकी खूबसूरत बीवी क्रेजी हो चुकी थी। इसे यही वाइल्ड रोमांस इससे चाहिए था। वो इसकी गर्दन पर झुके दांत काटते इसकी शर्ट के बटन खोलते इसके सीने पर झुक चुकी थी। दरखजे खानज़ादा मुस्कुराते हुए इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। मुझे आपसे आपकी वफा चाहिए दरखजे, कुछ नहीं। वो इसके सीने पर लप रखते इसके कान में झुके भीगी सी सरगोशी कर गई थी। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ मेरी जान, माय स्वीन, क्या हो गया है तुम्हें। वो उसका चेहरा थामे परेशान होते इसकी भीगी निगाहों में अपनी निगाहें काट गया। मैं नहीं जानती दरकसे। अब्रिश आपी की शदीद पोजेसिवनेस सरान भाई के लिए देखकर मुझे इन पर भी तरस आता था, गुस्सा भी आता था। मगर मुझे अब पता चला दूसरी औरत का खौफ रखना औरत को आहिस्ता आहिस्ता पागलपन की तरफ लेकर जाता है। मर्द इस पोजेसिवनेस देखकर इससे उकताना शुरू हो जाता है, इसे पागल कहता है। मगर शक दूसरी औरत का खौफ एक बीवी को सच में दिमागी मरीज बना देता है। मैं पागल हो रही हूँ दरकज़ी। वो रोते हुए दरकज़ी के गाल पर लप रख गई थी। दरकज़ी गहरे सांस लेते लप भींचे हुए था। सारा सारा दिन सोचती हूँ ऐसा क्या करूँ, ऐसा क्या पहनूं कि आपकी निगाहें मुझ पर से हटे ना। ऐसे कौन से जुमले बोलूं, आपको किस तरह से प्यार करूं आप मेरे इश्क में पागल हो जाएं। ऐसा कौन सा वजीफा पढ़ूं जिससे आप किसी दूसरी औरत की तरफ निगाह न डाल सके। आपको बिस्तर पर इतना खुश करूं कि आप किसी दूसरी औरत की तरफ कभी न जाने का सोच सके। दरअसल मलाला की खूबसूरती नहीं, इसका वजूद भी मुझे पागल कर रहा है। मेरा खुद पर एतमाद ख़त्म हो रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ यहाँ से चलते हैं। मुझे मलाला खान का साया भी आपके गिर्द बर्दाश्त नहीं। वो इसके सीने पर लप रखते भीगे मध्यम लहजे में बोल रही थी। कब देखा मुझे इसके करीब, कब जाता हूँ मैं नेक्सी की तरफ भी, रात दिन रात तुम्हारे पास होता हूँ। दरअसल लब खींचे संजीदगी से बोला, व्हाट, क्या कह रहे हैं आप इसके करीब जाने वाली बात भी कैसे कर सकते हैं। जान से मार डालूंगी आपको। दरअसल आइंदा इसके इतने करीब भी देखा जितना इस दिन मर्दाने में खड़े थे, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और उसकी बात पर ऊपर होते होते इसका गिरेबान चकर गई थी। अनाया मेरी जान, वो मेरी कुछ नहीं लगती, मैं इसके करीब कैसे जा सकता हूँ। दरकसे अनाया की मैडनेस पर मुस्कुराते हुए इसके हाथ अपने कॉलर से हटाते इसकी हथेलियां शिद्दत से चूम किया। बात मत बदले, मुझे यहाँ नहीं रहना, समझे आप। अनाया की आंखों में देखते अतल लहजे में अपना फैसला सुना गई थी। फिर मेरा भी फैसला सुन लो, मैं यहाँ ही रहूंगा। वो भी इसकी आंखों में देखते संजीदगी से अपना फैसला सुना गया था।
अनाया की आवाज़ शिद्दत से भीगी थी। क्यों? जाऊँ अपनी हवेली, अपना शहर छोड़कर, सिर्फ़ इस वजह से कि मेरी बीवी मुझे किसी दूसरी औरत के करीब नहीं देख सकती? और उसकी तरफ तंसिया निगाहों से देखते हुए बोला, ठीक है, आप रहें यहाँ, मैं चली जाऊँगी। वो इसके ऊपर से उठते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा धाड़ से बंद कर गई थी। दरअसल दरवाजे की दहाड़ सुनते ही इसके यहाँ से चले जाने वाली बात पर अपने मुँह पर हाथ फेरते, बमशगूल खुद पर काबू पा रहा था। इसका इस वक्त दूर जाना बुरी तरह छुपा था। वो 5 मिनट बाद ऑफ वाइट सिंपल सी खुली सी शर्ट के नीचे खुला सा ट्राउजर पहने बाहर आते अपने बाल जूड़े की शक्ल में लपेट गई थी। दरकसी बेड पर लेटे इसके ढीले ढाले लिबास पर अपनी शोला बार निगाहें गाड़े हुए था। ऐसा करने से तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? दरकसी खानजादा इसके मिरर में से इसके अक्स को देखते संजीदगी से पूछा था, क्या किया है मैंने ऐसा? मैंने? अनाया पलटते हुए भीगे लहजे में पूछा था। सारा दिन आज हवेली नहीं था, इस्लामाबाद का काम से गया हुआ था। काम खत्म करके पहली फ्लाइट लेकर भागा भागा अपनी बीवी के पास आया और ये एटीट्यूड दिखा रही हो मुझे? दरकसी गुस्से से भड़क उठा था। आपके नज़दीक मेरे एहसासात की कोई वैल्यू नहीं, मेरे नज़दीक भी आपके इन एहसासात की कोई वैल्यू नहीं जो बिस्तर पर जगते हैं। वो भीगे लहजे में बोलते बेरुखी से रुख पलटते टेबल से क्रीम उठाकर अपने हाथों अपनी गर्दन अपने चेहरे पर लगाने लगे। दरखज़े रात के वक्त इसके बदन पर परफ्यूम तक बर्दाश्त नहीं करता था, नाइट क्रीम लगाना तो दूर की बात थी। वही देखते मज़ीद भड़क उठा था। अनाया गुस्से से भर भर कि क्रीम अपनी गर्दन अपनी कलाइयों पर लगाती जा रही थी। और कोई जगह रह गई है वहाँ भी लगा लो, बल्कि ऐसा करो वहाँ लगा ही दो। दरकज़े गुस्से से बेड से उठते दरवाजे की तरफ बढ़ा था। कहाँ जा रहे हैं? अनाया से देखते चीख गई थी। इस कमरे में रहकर क्या करूं? तुम्हारा बिला वजह का एटीट्यूड सहूं? दरकज़े मुड़ते आईब्रो उचकाते हुए बोला, बिला वजह का एटीट्यूड? अनाया ने भीगे लहजे में इस्तफसार किया। हाँ, बिला वजह का एटीट्यूड। अनाया, अपना कल अपना कलाम अब मैं छोड़ूंगा नहीं और तुम रोज़ मुझसे ये मुतालबा करोगी, इसलिए ये बात आज ही यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। अपने दिलो दिमाग से ये बात अब तुम निकाल दोगी तो कमरे में आऊँगा, वरना नहीं। दरखज़े की बात पर अनाया ने इसे बेयकीन निगाहों से देखा था। मुझे धमकी दे रहे हैं? अनाया ने भीगे लहजे में इस्तफसार किया था। हाँ, जैसे तुम मुझे छोड़कर जाने की धमकी दे रही थी और कितनी बार दे चुकी हो। तुम्हें यह भी बता दूँ, ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें कभी जाने दूंगा। दरखज़े इसकी तरफ बढ़ते, इसे बाजुओं से थामते, इसकी आंखों में देखते लफ्ज़ चबा गया था। तवज्जो ख़त्म करें फिर। अनाया दरखज़े की तरफ देखते चीखी थी। अपनी हवेली छोड़ दूं अनाया, मूरे बाबा परिवेश के जाने के बाद तुम्हारे आने से यह हवेली आबाद हुई। दोबारा से वीरान कर दो इस हवेली को, जानती हो जान बसती है इस हवेली में मेरी। वो इसकी आंखों में देखते गुस्से से चीख उठा था। तो फिर मलाला खान की शादी कर दे। अनाया ने इसकी तरफ देखते भीगे लहजे में कहा। दरखज़ेज की बात पर इससे जबड़े भींचे से एक झटके से खुद से दूर कर गया था। अनाया के कदम लड़खड़ाए थे, जरा सा लड़खड़ाना अनाया को जैसे पागल कर गया था। जान तो आपकी खानम भी बहरमन में भी बसती है। जब मुझसे निकाह किया था तब आप सिर्फ मेरी मलकियत थे। मदर कज़ई का सुर्ख संजीदा चेहरा देखते भीखा सा हंसी थी। ये मैं नहीं कह रही, ये आपने कहा था। मैं स्वयं सिर्फ मेरी सिर्फ तुम हो, मेरा कोई नहीं स्वयं। मेरी जान तो सिर्फ तुम हो, मेरी स्वयं। ये हथेलियां तो सिर्फ तुम्हारी चूमता हूँ स्वयं, मेरी मालिक सिर्फ तुम हो स्वयं। दरकज़ी खानज़ादा का कोई नहीं, वो रिश्तों का गरीब है, वो मोहब्बतों के मामले में गरीब है। दरकज़ी खानज़ादा अकेला है, वो भीगा सा बोलते हंसती जा रही थी। दरकज़ी से जबड़े भींचते संजीदगी से देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता दरकज़ी की जान से भी प्यारे रिश्ते निकलते आ रहे थे। बहरमन लिलमा खानम और अब इसके करीब होते हुए इसकी सुर्ख आंखों में अपनी आंखें गाड़ गई थी। डरती हूँ इस वक्त से और इंतज़ार भी है कब मुझे कहेंगे कि मलाला खान भी आपको जान से प्यारी है। उसकी आंखों में देखते जख्मी लहजे में बोली थी। दरखज़ेला पीछे खामोशी से इसे देखता रहा। अगर कभी ऐसा हुआ तो सिर्फ मलाला खान ही आपकी जान बनकर रह जाएगी, अनाया कहीं नहीं रहेगी। चली जाऊंगी आपको छोड़कर, दरखज़े याद रखिएगा। वो भीगे लहजे में बोलते बेड की जानिब बढ़ते कंबल खुद पर लपेट गई थी। दरखज़े खानज़ादा अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए गहरे सांस ले रहा था। मोबाइल रिंगिंग पर दरखज़े खानज़ादा ने फ़ोन उठाते कान से लगाया। क्या? दरखज़े फ़ोन पर घुटराया। आ रहा हूँ मैं। वो फ़ोन बंद करते अपनी पिस्टल ड्रॉअर से निकालते दरवाजे की तरफ तेज़ी से बढ़ा। अनाया की सिसकियाँ सुनते इसके कदम रुक चुके थे। सिर्फ तुम्हारा हूँ, यकीन करो मेरा। तुम्हारे अलावा किसी दूसरी औरत के करीब जाने का सोच भी नहीं सकता। मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी तुम हो। मेरे अंदर ज़रूरत भी तब जगती है जब तुम्हें सोचता हूँ। यहाँ से नहीं जा सकता, न जाऊँगा, न तुम्हें कहीं जाने दूँगा। आइंदा ऐसी बात करोगी तुम्हारी जान अपने अंदाज से निकाल कर तुम्हें बताऊँगा तुम कैसे हर बार मुझे छोड़कर जाने की बात करते। मेरी जान निकालती हो, वह संजीदगी से बोलते तेज़ी से कमरे से निकल गया था। अनाया बेडशीट मुट्ठियों में जकड़े फूट-फूट कर रोती थी। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें।
اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔